Sahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين وما إلى رسول مجد الله محمد بن عيسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بعلو جميع سادتنا البعل الكافة ينبغي إلى الصالحين نصوص أصحاب المالك في الكتاب سيدنا الإمام الغزالي وأصوله وفرعهم مشايخ من ذوي الحبوب عنهم أجمعين أن الله يعني درجاتهم في الجنة وأن الله يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلوم الأسرار في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أجمعين أن الله يشمل رحمه وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويفرج عليهم وعلينا أجمعين ويكفينا شر الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الناصرين والناشرين لشريعة سيد المرسلين في خير ولطف وعافية وأن الله يحفظنا وأهالنا وأولادنا وكل ما أنعم به عليهم وأن يجعلنا وإياهم أجمعين في أحسن الأحوال في الدنيا والآخرة أن الله باركنا في شهرنا رمضان أن الله يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من فعل الذنوب والآثام وأن الله يحول أحوالنا ومسلمين الأحوال ونعوذ بالله من أحوال الضلال فعل الجهل أن الله يجعلنا من أتقاء وطلقاء وأسراء وأجراء وأمنا من النار وفعل ذلك بوالدينا مشايخنا جميع من الحق عن جميع أحسننا جميع الأوصانا وصلنا بدعاء على هذه النيات وكنا صالح شيء من الآخرة أحمانا بأصناف الصالحين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعين علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. الحمد لله حاضرين حاضرات والإمام بالله muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita pada pagi ini, di pagi 12 bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dapat berpagi-pagi hadir dalam majlis kebaikan. Setelah sama-sama kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Malam tadi telah salat fardu isya berjamaah
Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita dah dapat ganjaran seolah-olah menghidupkan sepanjang malam. La rawhatun la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairan min ad-dunya wa ma fiha. Kemudian kita dapat fadilat berpagi-pagi ataupun berpetang-petang dalam fi sabilillah, dalam jalan Allah, khairan min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hadir dalam majlis ilmu berpagi-pagi. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ganjaran khair min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadirnya kita dalam majlis ilmu, dalam hadir majlis untuk mendengarkan nasihat daripada Sayyidina Imam Al-Ghazali, agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat-nasihat dan petunjuk daripada beliau. Alhamdulillah, kita lalu sambung dengan pembacaan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di samping jangan kita lupa untuk meniatkan i'tikaf. Nawaina i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Dan saja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Dan bagus lagi kalau dapat nazarkan. Nazarkan bulan Ramadan kita nazarkan. Maka bernazar, nawai nazir tu, saja aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya kerana Allah Ta'ala, kan? Dilafazkan. Nazar kalau pakai niat aja tak jadi, kan? Kena dilafazkan. Maka lafaznya di antaranya nazir tu an a'takif, saja aku bernazar ataupun aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada dalamnya lillahi ta'ala. Dan kemudian terus niat, wajib pula niat, saja aku beriktikaf yang wajib. Kalau tadi kita niat sunat, kan? Bila dah nazar jadi wajib. Jadi kena niat wajib. Saja aku beriktikaf yang wajib. Nawaitu al-i'tikaf al-mandhur. Saja aku beriktikaf yang wajib di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Maka dalam bulan Ramadan dapat ganjaran selama berapa lama? Dalam mazhab Syafi'i walaupun sekejap dah dikira dapat fadilat i'tikaf, walaupun sekejap, walaupun satu saat, dikira sekira-kira berhentilah dengan kadar subhanallah tamanina misal, dah dapat ganjaran i'tikaf. Maka kalau dia nazar duduk i'tikaf kat sini selama berapa? Selama aku berada dalamnya berapa lama? Sejam, 2 jam sampai kuliah habis. Maka selagi itu dia dapat ganjaran i'tikaf yang wajib, i'tikaf yang dinazarkan, dapat ganjaran i'tikaf fardu. Maka pahalanya kalau dibanding dengan bukan bulan Ramadan, dikalikan 70. Ya, dikalikan 70 i'tikaf yang fardu. Sebab amal fardu dalam bulan Ramadan seperti 70, kan? Ganjarannya 70 dilipat gandakan dalam bulan Ramadan. Maka begitu yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, yang dianjurkan dalam bulan Ramadan selalunya diniatkan nazar, kan? Kalau bulan bukan Ramadan nak nazar pun boleh juga, kan? Tapi yang biasanya diamalkan dalam bulan Ramadan, nazar i'tikaf selama berada dalamnya. Nazar, lafaz untuk nazar luar masjid boleh lafaz, kan? Tapi lafaz untuk niat i'tikaf dalam masjid, luar masjid nak niat macam mana? Belum buat amal, kan? Macam belum solat, saja aku solat, belum solat. Time nak angkat takbir, waktu untuk itu, nak lafaz nazar bila-bila boleh lafaz. Misalnya bila luar masjid dah lafaz dah, saja aku beriktikaf, saja aku bernazar ataupun aku bernazar untuk beriktikaf dalam masjid ini selama aku berada dalamnya lillahi ta'ala. Kemudian dia masuk masjid, terus dia niat, saja aku beriktikaf yang wajib, kan? Sebab dia iktikaf yang wajib selama aku berada dalamnya. Maka begitu kaedahnya. Lalu kita sambung dengan pembacaan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa qala Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'na bihi wa bi'ilmi fid darain ila an qala. Disambung pada fasal pertama, yakni cara meninggalkan maksiat sehingga kepada menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu
sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi, supaya engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Kedua, melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat. Ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan yang keempat, melihat-lihat keaiban orang lain. Baik. Maka pada pertemuan yang lepas ini Imam Al-Ghazali telah menerangkan kepada kita bagaimana cara untuk meninggalkan maksiat dengan membetulkan fikir kita. Dengan membetulkan fikir kita, memandang bahawa anggota orang tak buat maksiat melainkan dengan anggota yang ada pada tubuhnya. Dan sebenarnya Imam Al-Ghazali telah ingatkan kita bahawa anggota-anggota ini adalah amanah daripada Allah, satu nikmat, sebagai satu nikmat, dan ia juga sebagai satu amanah. Apabila orang buat maksiat, maka dia telah kufur nikmat, tak menghargai nikmat pemberian. Orang dah buat baik kat kita, umpama satu orang dah buat baik kat kita, kita balas pula kebaikan orang tu dengan keburukan kepada orang tersebut. Dan di samping ianya nikmat, ianya juga amanah. Satu orang yang tak menggunakan nikmat ataupun amanah, tak menjaga amanah, maka dia dikira khianat ataupun pecah amanah. Maka akan dituntut atas amanah tersebut, orang-orang yang khianat tersebut. Maka hendaklah menjaga akan seluruh anggota tubuh badan. Kemudian sini Imam Al-Ghazali memperincikan akan satu-satu daripada anggota tersebut. Lalu sini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita supaya menjaga mata. Maka mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk engkau melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Maka ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita mata supaya dapat mudah kehidupan. Nak ke mana-mana, kan, urusan pekerjaan, urusan kehidupan seharian, maka menjadi mudah. Maka itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga akan nikmat ini. Ini suatu nikmat, maka jangan gunakan nikmat mata ini pada perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau satu orang menggunakan nikmat mata, Allah dah bagi supaya kita guna betul untuk satu kebaikan, untuk memudahkan kita, tapi kita guna untuk mendatangkan murka Allah pula. Kita dah bagi satu orang nikmat, umpama kita bagi satu orang kebaikan, kita tolong dia, kita bagi dia duit misal, dia gunakan duit itu untuk menyusahkan kita balik semula. Maka ni tak sepatutnya. Ini tak sepatutnya. Membuat perkara yang dimurkai Allah dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu orang yang berakal kena insaf atas perkara tersebut. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Di antara nikmat mata, tujuan Allah SWT ciptakan mata supaya dapat melihat akan keajaiban alam, keajaiban ciptaan langit dan bumi, yang dengannya orang akan bertambah kenal akan Sang Pencipta. Bila satu orang melihat betul pandangannya, maka menggunakan apa yang, melihat apa yang Allah SWT ciptakan, semua menambah keimanan dia kepada Allah SWT. Di antara dalil-dalil, mencari dalil-dalil untuk menguatkan iman dia kepada Allah SWT. Di antara mencari dalil wujudnya Allah SWT, apa dia? Ada alam ini. Bagaimana ada alam ini menjadi dalil wujudnya Pencipta, wujudnya Sang Pencipta.
dengan merenung akan keajaiban alam, daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara, semuanya menunjukkan ke arah wujudnya pencipta. Daripada sebesar-besar benda sehingga sekecil-kecil benda yang ada di atas muka bumi ini, semuanya menunjukkan kepada wujud pencipta. Dan pencipta itu pula maha kuasa, maha berilmu, maha bijaksana, maha memaksa, Al-Ghahar. Pada semua benda ada bukti sifat Ghahar Allah Subhanahu Wa Taala. Pada semua benda ada bukti sifat lembut Allah, maha lembut Allah Subhanahu Wa Taala. Pada semua benda ada bukti maha bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada semua benda ada bukti maha menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Pada semua benda ada bukti maha kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan mata, tujuan Allah Subhanahu, di antara tujuan hikmah Allah Subhanahu kurniakan mata supaya orang menggunakan, supaya hamba menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara hikmah mata Allah Subhanahu ciptakan. Itu di antara tujuan Allah Subhanahu ciptakan mata. Afala tubsirun, afala ta'qilun. Bila mata betul penggunaannya, maka hatinya juga betul pandangannya. Tanda bagaimana mata hati boleh jadi betul mula dengan betulnya mata zahir. Bila mata zahir digunakan dengan betul, maka mata hatinya juga akan betul. Bila mata zahirnya tak betul, maka mata hatinya juga akan jadi tak betul. Lalu jadilah seperti apa nama firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Subhanahu Wa Taala tutup mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, mata hatinya dah tertutup. Kemudian apa? Pendengarannya juga tertutup. Matanya zahirnya juga wa ala absarihim ghishawah. Juga ada selaput yang menutup akan mata. Dah tak nampak dah kebenaran lagi dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan maksiat, keingkaran demi keingkaran. Maka begitu keadaannya. Bila menggunakan mata, nikmat mata, telinga dan anggota yang lain pada yang tak sepatutnya, akhirnya buta mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Lalu akhirnya mata hatinya dah terbuta, terus dia dah tak nampak lagi dah. Mata zahirnya nampak tapi macam tak nampak. Mendengar tapi macam tak dengar. Mendengar tapi tak dengar. Maka begitu keadaan orang-orang yang salah gunakan nikmat gunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang betul, maka kita cek bagaimana keadaan kita, khususnya dalam bulan Ramadan. Dah 12 hari daripada Ramadan, bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat ini. Telah berlalu 11 hari daripada Ramadan. Bagaimana keadaan puasa kita, bagaimana keadaan kita menjaga anggota-anggota kita, bagaimana kita menjaga nafsu kita, bagaimana hati kita. Bagaimana hal keadaan kita dengan Ramadan. Dah berlalu 11 hari, kita masuk hari yang ke-12. Dah 12 kali kita melaksanakan solat tarawih. Adakah nafsu kita dah tunduk? Adakah nafsu kita dah tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mata kita dah boleh dijaga daripada melihat yang tak sepatutnya? Biasanya orang masuk pertengahan Ramadan dah mula slow dah. Biasanya orang dah mula slow dia punya semangat. Masuk Ramadan pertama semangat begitu begini bacaan Qurannya semangat. Dah masuk tengah-tengah dah mula slow. Maka tak betul, ada yang tak kena, cek balik. Katanya orang makin bersemangat. Dikatakan bahkan kajian apa nama? Kajian sains, bukan sains, bahasa kajian sifat manusia. Kajian dibuat oleh di Mesir kan. Bahawa kajian ilmiah, bahawa manusia bila nafsunya bila ditekan, maka dalam tempoh 20 hari maka akan tunduk. Seperti mana nafsu umpama macam kuda yang liar. Kuda yang liar bila dilatih, maka dia lama-lama akan tunduk. Begitu keadaan nafsu dengan paginya berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya ditekan, ditundukkan dengan solat. Puasa, solat 20 hari. Maka mulanya dipaksa, masuk hari yang ke-21
nafsunya akan suka, akan cinta dengan puasa, cinta dengan solat, cinta dengan tilawatul Quran. Ini mudzakarah baru ni dalam malam pertama Ramadan itu. Muzakarah antara Habib Ali Al-Jufri dengan dengan pengacara Mesir tu lah. Dia kata, ya ini kajian sains, kajian itulah kajian ilmiah. Baru begitu sifat. Maka Habib Ali mengatakan, betul lah kalau begitu. Selarilah dengan apa yang syariat. Maka apabila nafsu ditekan siangnya dengan berlapar, nafsu dilatih dengan lapar. Nafsu secara umumnya kalau dibiarkan dibiarkan liar, dia akan meliar, dia akan tak suka dengan solat, dia akan tak suka dengan puasa. Dia akan tak suka dengan kebaikan. Nafsu kalau dibiarkan liar, maka nafsu amarah, begitu sifat dia. Tapi bila dilatih dengan puasa berlapar, puasa yang betul, time sahur, time buka tak makan banyak, time sahur tak makan kenyangnya sampai ke petang. Maka tak jadi lah. Dia punya kenyang sampai ke petang. Jadi puasa tak jadi apalah. Maka time sahur, sebab apa awak makan banyak sangat ni time sahur? Yalah, time sahur kan makan berkat. Dia kata ini ta'am sahur, ta'am barakah. Ya betul barakah, tapi ia pun berkah pun berpada-pada lah kan. Berkah pun berpada-pada. Sunnah Nabi tetap dijaga. Paling banyaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk sepertiga untuk udara kan. Jangan sampai berkah mentang-mentang berkat, makan betul-betul. Ni ta'am sahur barakah. Ta'am sahur berkat kan. Walaupun minum air seteguk berkah. Ya betul, memang berkat. Tapi tetap sunnah waktu makan dijaga. Jadi begitu. Paling kurang kena rasa lapar juga kan. Kena rasa lapar, jangan langsung tak ada rasa lapar. Maka berpada-pada time sahur, berpada-pada time berbuka. Dapat rasa lapar sikit. Dan solat malam, solat supaya kita rasa nafsu kita ditekan. Kita kena solat dengan rasa nafsu ditekan. Solat tu tarawih, buat juga solat tasbih kan. Kalau di Yaman, di Tarim, kita solat tasbih tiap malam. Afdalnya lepas berbuka, lepas solat maghrib, ba'da maghrib terus solat tasbih sendiri-sendiri lah kan. Sendiri-sendiri, lebih kurang 20 minit. Begitu kita begitu solat tasbih. Kita afdalnya begitu. Kalau tak dapat buat lepas maghrib, buatlah sambung lepas tarawih ke apa sebelum itulah kan, buat bila. Atau kalau siang biasanya dibuat lepas zuhur. Antara zuhur dengan asar solat tasbih. Kemudian kita paksa lagi diri kita sendiri untuk solat witir maksimum kan 11 rakaat. Tadi malam dah buat 3, kita bangun malam ataupun lepas tarawih tu kita sambung je terus, sendiri sambung lagi 8 kan. Malam tadi dah buat 3, sambung lagi 8, tambahkan. Maka kita tundukkan nafsu kita kan, dengan malamnya dengan solat, siangnya dengan puasa dalam tempoh 20 hari. Dengan cara paksaan berat, lepas 20 hari akan jadi ringan, akan rasa seronok. Maka masuk malam 10 malam yang akhir dalam keadaan semangat untuk beramal kan. Maka begitu keadaannya. Baik, jadi begitu. Maka kena jaga mata. Mata Allah SWT ciptakan kita mata supaya betul, supaya kita gunakan mata untuk kehidupan seharian, mudah kehidupan kita sebagai nikmat. Dan satu lagi, supaya kita dapat mencari tanda-tanda kebesaran Allah, supaya iman kita kan. Setiap kali memandang dapat iktibar. Hatta pandang apa saja ambil iktibar. Begitu sepatutnya, hendaknya kita menjadi mata seperti mata lebah. Jadi mata lebah. Sayyidina Nabi Allah Isa AS lalu sebelah bangkai kan, bersama sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabatnya kata, oh betapa busuknya bau bangkai ni. Nabi Allah Isa kata, betapa cantiknya gigi bangkai tersebut. Nabi Allah Isa tetap tengok gigi kecantikan. Yang orang biasalah, yang lain-lain tengok busuk betul bangkai ni. Umum orang awam tengok begitulah kan, busuk betul bangkai. Nabi Allah Isa tetap ajarkan supaya tengok kebaikan. Buat lawa betul gigi dia. Tetap dalam setiap benda yang buruk tetap ada kecantikan kan.
Maka betul kan kita punya pandangan, dengan pandangan i'tibar, tengok apa-apa perkara ambil i'tibar, supaya pada hati kita betul, hati kita jadi hati yang betul, supaya mata hati kita betul, pandangan mata hati. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya pandangan beliau jaga betul, sehingga pandangan mata hati beliau pun beliau jaga. Ada sahabat Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Tapi ada riwayat kata pada asalnya zahir Allah. Sebab apa? Sebab jasad Rasulullah SAW lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Umpama satu lampu mengeluarkan cahaya, bila cahaya lampu yang lagi kuat, spotlight misal, maka cahaya ni tak boleh menyalakan cahaya tu. Maka Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Sebab apa? Sebab jasad Rasulullah SAW lagi mengeluarkan cahaya yang lagi kuat, lebih terang daripada cahayanya matahari. Maka Rasulullah SAW kalau di tengah panas matahari, maka tak ada bayang-bayang. Maka sahabat-sahabat kalau boleh nak tengok bayang Rasulullah. Sebab apa? Sebab tak nak pijak. Sahabat-sahabat tak nak pijak bayang Rasulullah. Bukan pijak Rasulullah ni, bayang Rasulullah pun sahabat tak nak pijak. Macam mana betulnya mata, pandangan mata, maka pandangan mata hati pun dia mengagungkan. Itu di antara hikmah Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Bahkan sahabat-sahabat tengok kot ada bayang Rasulullah, sebab tak nak pijak bayang. Begitu memuliakan Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafat Rasulullah SAW naik atas mimbar, tapi tak nak pijak mimbar yang ketiga, naik tingkat yang kedua. Sebab apa? Tingkat yang ketiga tempat pijak Rasulullah. Tak nak pijak tempat pijak Rasulullah, memuliakan tempat pijak Rasulullah SAW. Dengan menjaga mata, hatinya punya pandangan pun betul. Melihat sesuatu yang luar biasa, memandang sesuatu dengan sudut yang berbeza, dengan sudut pengagungan. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling bergembira dengan lihat Rasulullah SAW, orang yang paling berbahagia dengan lihat Rasulullah SAW di padang mahsyar. Orang yang paling berbahagia, orang yang paling bergembira, paling berbahagia saat melihat Rasulullah SAW di alam barzakh. Orang yang paling gembira, paling berbahagia melihat Rasulullah SAW di dalam syurga. Rasulullah Abu Bakar Siddiq orang yang paling berbahagia, paling bergembira melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau menjaga pandangan matanya, lalu pandangan mata hatinya juga terjaga begitu kan. Tapi orang sekarang sebahagiannya lah baru-baru ni lambang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi isu kan. Bagaimana keadaan kita dengan lambang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lambang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang letak dekat atas kepala. Lambang, buat lambang songkok. Zaman sekarang ni pula ada lambang kat topi. Buat lambang lambang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ada orang kata itu lambang capal, bentuk capal macam tu, Abu Jahal pun pakai capal macam tu. Abu Jahal pun pakai lambang macam tu. Buat apa nak apa? Ke awak mengagungkan capal Abu Jahal? Jadi macam mana? Walhasil niat lambang itu ikut niat orang yang buat lah. Kalau niat dia nak buat lambang capal Abu Jahal, nak memuliakan Abu Jahal lah, memuliakan Abu Jahal lah awak. Kalau niatnya ni ikut niat kan. Seperti dalam kitab fiqah sebut kan, kalau satu orang namanya Yusuf, ataupun namanya Muhammad, ataupun namanya nama-nama yang dimuliakan, nama-nama Nabi misal, boleh tak dibawa masuk dalam tandas? Jadi nama-nama yang mulia, nama Yusuf lah, nama Nabi Ismail, Ibrahim,
boleh tak nama tu dibawa masuk dalam tandas. Jadi ditengok kepada siapa yang atas tujuan apa ataupun apa niat penulis ketika menulis. Kalau ketika penulis menulis buat name tag nama kita lah. Kita dah bawa masuk tandas nama kita. Tak ada apa, walaupun nama kita kebetulan sama dengan nama Muhammad Ismail. Nama dua, nama Muhammad, nama Nabi Ismail lagi, Muhammad Ibrahim. Kan bisa. Ikutlah itu nama saya. Bawa masuk tandas tak ada masalah. Tapi kalau penulis niatkan ketika menulis tentang Nabi Muhammad, Nabi Ismail, nama Nabi ketika menulis itu, maka makruh dibawa masuk dalam tandas atas niat penulis. Ketika menulis kan. Maka lambang capal itu yang diniatkan ketika itu siapa? Capal siapa? Capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada Allah maka dimuliakanlah dan dimuliakan. Sebab apa begitu? Sebab apa dimuliakan? Sebab pandangan sebagian ulama memandang bahawa capal Rasulullah tak sama seperti mana kisah dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Dan kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Allah Musa diberitahu, diperintahkan, fakhla'an 'alaik fa innaka biwadi muqaddas tuwa. Wahai Musa, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fakhla'an 'alaik, buka dua sandalmu, buka dua selipar capalmu, sebab engkau akan masuk ke kawasan suci Wadi Tuwa kan. Tetapi Nabi SAW zahirnya tak ada perintah. Maka zahirnya ulama mengatakan Rasulullah SAW Isra' Mi'raj dengan capal naik ke atas langit kan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membuka capal Rasulullah SAW. Maka capal Rasulullah dah mulia kan. Sebab apa? Sebab seluruh apa yang berada pada tubuh Nabi SAW semuanya mulia. Pakaian Nabi SAW, hatta capal Nabi SAW. Sebab apa capal Nabi SAW mulia? Kerana capal Nabi SAW ketika wahyu turun, capal Nabi SAW bersentuhan dengan Nabi SAW. Maka perbahasan ulama detail lah kan. Sehingga kan capal Nabi SAW pun mulia kan. Ada satu habaib, ada salah seorang habaib merasa macam betul ke? Bukan takkanlah Nabi SAW menghadap Allah SWT pakai capal. Macam tak sepatutnya lah kan. Lalu malamnya dia bermimpi, buka kitab Sahih Bukhari. Buka kitab Sahih Bukhari, ada tak hadis riwayat tentang Nabi SAW solat pakai capal? Maka ada. Maka apa beza bermunajat dengan Allah SWT di atas bermunajat kepada Allah SWT di atas arasy dengan bermunajat kepada Allah SWT dalam solat? Dua-dua menghadap Allah. Maka hilanglah dia punya bisikan hati tersebut. Maka sebab begitu mulia capal Nabi SAW dan semua begitu. Maka begitu pandangan, hatta sahabat pun begitu pandangannya. Tempat pijak Nabi SAW mereka tak sanggup nak pijak. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan diriwayatkan pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lepas itu naik mimbar tingkat yang ketiga, pertama saja kan. Tak nak pijak hatta tabak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka begitu pandangan sahabat dalam memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dalam bab memuliakan. Akan lambang yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maka begitulah kan. Seperti mana ada yang mengatakan ini lambang, ini bukannya, ini semua lambang saja, ini bukannya capal Nabi yang betul. Capal Nabi yang betul ialah kita muliakan, tapi setakat lambang aja, buat apa nak muliakan? Ikut pandangan masing-masing lah. Dan seperti mana Kaabah, gambar Kaabah. Bahkan gambar Kaabah pun ulama kata ini bukan Kaabah, ini gambar saja. Ialah gambar. Gambar ni nisbah kepada Kaabah lah. Kita nak bijak, maka kuranglah kita punya pengagungan. Walhasil. Boleh. Baik, bagusnya sampai isyraq kan. Bagusnya sekali terus solat isyraq. Boleh. Baik.
Jadi begitu. Maka begitu. Bila seorang betul pandangan zahirnya, maka akan betul pandangan hatinya. Lalu dia memandang segala sesuatu akan menjadi asbab untuk tingkat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat. Maka Allah SWT perintahkan supaya melihat kepada situ. Perintah kepada melihat. Apakah tidak kamu melihat macam mana ibil, macam mana unta diciptakan, bagaimana sama ikan farfi'ah, macam mana langit ditinggikan, macam mana bumi dibentangkan, macam mana gunung ganang dipasakkan. Maka melihat itu semua untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika takbir, maka barulah takbirnya berisi. Allahu Akbar, Allah SWT Maha Besar. Setelah hatinya penuh dengan kebesaran Allah. Hatinya penuh dengan kebesaran Allah sebab dia sentiasa memandang akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tujuan mata diciptakan, untuk memudahkan kehidupan seharian dan untuk melihat tanda-tanda kebesaran keajaiban Allah Subhanahu wa taala, supaya engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Maka di antara perkara yang wajib untuk dipeliharakan ialah daripada melihat wanita yang bukan mahram. Maka haram. Maka wajib pelihara mata daripada memandang wanita bukan mahram tanpa ada tujuan. Tanpa ada tujuan, tengok saja tengok, maka haram. Wanita yang bukan mahram. Maka alhamdulillah di Kota Tarim nak tengok wanita keluar susah, tengok wanita keluar pun susah, apatah lagi tengok auratnya di Tarim. Kelebihan Kota Tarim. Pasar, ada pasar khusus untuk wanita. Orang perempuan kalau nak pergi pasar, ada pasar khusus. Maka orang perempuan pergi pasar khusus wanita saja. Yang jual barang-barang berkaitan dengan wanita lah. Biasanya pasar daging apa semua, biasanya orang lelaki yang beli. Silap ikan ke apa tak, memang orang lelaki dah tahulah dalam kerja dia. Matanya tak ada silap beli ikan tu ikan ni, sebab dah memang kerja dia beli ikan, beli daging. Maka begitu. Pasar yang jual-jual itu biasa semua tempat lelaki. Pasar wanita jual barang pakaian, inilah yang berkaitan dengan wanita, periuk ke apa ke misal. Maka apa nama itu sub nisa. Kalau orang lelaki masuk ke tempat tu dikira aib, dikira aib. Apa orang lelaki masuk tempat ni? Maka boleh juga masuk, tapi apa nama aib lah. Kalau tak ada apa hajat masuk ke situ dikira aib. Tapi sebelum orang perempuan ramai keluar, maka orang lelaki dah pergi dulu untuk pergi beli barang-barang yang kalau ada perlu barang kat situ. Maka itu kelebihan diterima. Nak tengok wanita pun susah, apalagi tengok aurat. Tak ada wanita sana yang kalau keluar pun mereka pakai purdah yang lengkap. Purdah ada banyak jenis kan. Kalau di Kota Tarim punya purdah yang paling lengkap. Macam kita tengok Afghanistan dulu-dulu kan. Maka dengan matanya pun pakai jaring. 3 lapis purdahnya. Purdahnya 3 lapis. Tutup lagi dengan tutup mata lagi pakai yang jaring saja. Maka itu di Kota Tarim. Didikan ulama-ulama di sana, ulama-ulama terdahulu. Maka begitu. Maka tak heranlah kalau di Tarim kota wali. Kalau di Kota Tarim kota wali Allah, kota sejuta wali, kerana mudah untuk menjadi wali Allah di sana. Sebab tak ada benda-benda yang boleh mengganggu daripada daripada merosakkan akan hati, kecuali memang sendiri cari, itu lain. Kalau tak ada cari, terpandang, tak ada nak terpandangnya. Tak ada nak terpandang, memang subhanallah. Maka tak heran kalau Tarim kota sejuta wali. Sebab mata terjaga daripada memandang yang haram. Mata terjaga daripada memandang yang haram. Mereka tak tahu keburukan. Diceritakan dulu-dulu mereka tak tahu apa-apa sifat-sifat yang buruk kecuali disebutkan dalam kitab. Oh macam ni, macam mana sifat ni macam mana sifat boleh orang hasad begini-begini. Mereka tak tahu.
Kecuali diceritakan dalam kitab, oh ada rupanya, ada orang hasad pelik betul, ada. Wujud ada orang sifat buruk macam ni kan. Dulu-dulu mereka tak tahu kan. Kecuali kalau disebutkan dalam kitab. Maka melihat perempuan yang bukan mahram, di antara maksiat. Kemudian melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat, walaupun melihat akan dinding dianggap walaupun melihat kepada dinding sekiranya membangkitkan syahwat maka haram. Walaupun melihat dinding, walaupun melihat apa-apa saja bangkit syahwat, maka hukumnya haram. Kemudian melihat orang lain dengan pandangan penghinaan, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Wala 'abdul mu'min khairan min musyrikin walau a'jabatkum adalah hamba mukmin itu lebih baik daripada orang kafir walaupun orang kafir itu mentakjubkanmu. Maka berkena betul pandangan kita. Adalah satu orang mukmin, orang beriman, walaupun serendah apa darjatnya, lebih mulia daripada orang kafir. Walaupun orang kafir itu mengherankan, menakjubkan kita. Walaupun darjat orang kafir itu mulia, dianggap mulia oleh masyarakat. Kan, walaupun orang kafir, tapi dia kafir, dia kufurkan Allah SWT. Hendaknya pandangan kita orang mukmin tukang sapu sampah, tukang buat pekerjaan yang pada umum pandang hina. Maka pada pandangan hati kita hendaklah orang mukmin itu lebih mulia daripada orang kafir sehebat mana pun. Walaupun orang kafir sekaya mana pun, orang paling kaya dalam dunia tapi dia kafir, maka adalah orang mukmin yang tukang sapu sampah ini lebih mulia. Maka itu hendaknya pandangan kita. Pandangan kita hendaknya begitu. Betul pandangan kita kepada orang yang orang yang mulia. Siapa yang dimuliakan Allah, itu orang yang mulia. Siapa yang dihinakan oleh Allah SWT, itulah yang dihina. Maka jaga pandangan kita, jangan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Memandang orang beriman dengan pandangan penghinaan, maka salah, berdosa. Memandang ahli maksiat dengan pandangan penghinaan, maka salah. Benci maksiat wajib, benci diri orang tu salah. Jangan pandang hina akan diri orang tersebut, pandang hina akan perbuatan maksiat orang tersebut. Begitu keadaan orang-orang saleh. Kalau guru-guru kita, kalau kita ziarah, dia diterima. Wali-wali Allah, wali-wali Allah diterima, kita ziarah. Misal kita itu hari kita ada buat benda silap, kita sendiri silap, kita ziarah dengan wali Allah ini, akan kena marah. Minta nasihat, memang kena marah, dengan marah betul-betul. Tapi misal masa yang lain kita tak ada buat kesalahan, kita rasa okeylah kan. Maka mereka akan melayan baik. Maka menangan masya-Allah dengan meraihkan dan sebagainya. Masa yang lain ada rasa benda tak betul pula kan, lagi sekali kan, ada rasa benda tak betul, kena marah lagi, marah macam marah betul, memang macam menyampah betul. Begitu. Lalu diterangkan oleh Habib Muhammad bin Ali Junaid. Beliau subhanallah, beliau satu orang yang matanya tak nampak, dan satu sebelah mata dia buta sebab zaman kecil-kecil main lestik dengan kawan-kawan, akhirnya tak nampak, pakai mata yang sebelah. Bila mata yang sebelah pula banyak pakai yang tu, akhirnya mata yang sebelah pun tak nampak. Akhirnya begitulah kan. Begitu matanya beliau tak nampak. Tapi kasyafnya luar biasa. Kasyafnya mengalahkan orang yang nampak. Kasyafnya subhanallah luar biasa. Jadi tengok keadaan kita. Kalau kita sendiri boleh cek, rasa-rasa macam okey, alhamdulillah, amal semua jaga, hati jaga, mata jaga, semua jaga. Masya-Allah, meraih kan, masya-Allah. Bila ada masa kita ada silap sikit, memang kena marahnya, marah luar biasa, macam tak payah datang lagi lah kan. Macam tu kan. Tapi kalau lain kali datang, time kita dah okey, okey pula kan. Maka begitu. Lalu beliau terangkan, sebab apa? Kami ni cuma sebagai laksanakan amanah kan, supaya memberikan khabar gembira ataupun basyir ataupun nadhir kan. Seperti kalau orang tu buat benda baik, kena khabarkan, puji, macam puji atas kebaikan, berikan, galakkan atas kebaikan. Dan kalau ada buat benda yang tak betul,
tugas kami untuk marah, kan? Untuk marah di atas apa yang Allah SWT telah kurniakan daripada kasyaf atas orang yang datang. Beliau dikasyafkan untuk melihat akan kebaikan orang ni betul jalan dia ataupun ada sengit jalannya. Kalau betul jalan, kena dipuji, basyir, kena khabarkan gembira, Masya Allah, alif, minta doa, sebagainya. Kalau jalannya tak betul, tugas kena untuk beri peringatan, itu kena marah betul-betul, sebagai itu. Jadi begitu, kita pandang orang yang melakukan maksiat, pelakunya tak boleh dipandang hina, tetapi perbuatan maksiat tu kena pandang hina. Dan orang yang gila tak boleh dipandang hina akan orang yang gila. Orang yang gila tak boleh dipandang hina. Bahkan ada sebahagian daripada orang-orang gila tu boleh jadi wali Allah, kan? Kerana wali Allah ada umumnya akalnya waras lah. Tapi sebahagian daripada wali Allah dengan sebab akalnya tak mampu nak tampung, nampak macam gila pada kita, tapi pada hakikatnya tak gila. Hatinya penuh dengan tak mampu tampung dengan cahaya yang diberikan oleh Allah SWT dengan perkara yang dahsyat, sehingga menghilangkan akal. Lalu nak tahu orang ni gila mulia tak mulia, ikut apa yang menyebabkan dia gila. Sekiranya dia menyebabkan dia gila benda-benda yang hina, maka hinalah dia. Gila sebab apa? Gila kan cintakan wanita, gila kan nafsu, gila kan benda-benda keduniaan. Tapi yang menyebabkan dia ni gila, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hilangnya akal. Sebagainya begitu keadaannya. Maka orang ini orang yang mulia, dan orang yang mulia. Dia wali Allah, cinta, terlampau cinta, ada pun terlampau takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan akalnya hilang dia punya tu, kan? Maka seolah-olah macam gila, kan? Maka nak tahu ini orang gila ni wali Allah ke bukan wali Allah, tengok siapa yang memuliakan dia. Sekiranya ulama-ulama salihin yang memuliakan dia, maka ini wali Allah yang luar biasa. Di Tarim banyak ada juga wali-wali Allah yang begitu, yang orang zahir tengok ini orang gila, tapi kalau Habib Salim Allah yarham ziarah, cium tangan minta doa, Habib Salim bolehlah minta doa, orang itu, ataupun itu. Begitu kaedah kita nak tahu ini wali ataupun tak wali, bila mana ada ulama-ulama salihin yang lain yang menziarahi orang tersebut, minta doa daripada orang tersebut, maka tahulah orang ini luar biasa. Orang ini orang yang luar biasa, bukan orang biasa-biasa. Maka begitu keadaan. Tapi kalau orang bukan semua orang gila itu wali, kan? Kadang-kadang saja orang gila itu ada yang wali. Jadi kita jangan memandang hina kepada mana-mana orang, kan? Kemudian melihat akan keaiban orang lain, maka jangan menggunakan mata. Di antara maksiat mata ialah melihat akan aib-aib orang lain. Maka wajiblah kita menjaga daripada melihat akan aib-aib orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk menjaga mata kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk menjaga seluruh anggota kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk mendapatkan puasa orang-orang salihin, puasa orang-orang khawas. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk salat malam. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk memperbanyakkan membaca tilawatul Quran. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk tundukkan nafsu kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk kalahkan nafsu kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk tarbiyah nafsu kita. Mudah-mudahan nafsu kita ditingkatkan oleh Allah SWT menuju tingkatan nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongan kita dari golongan orang-orang dibebaskan Allah SWT daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah SWT golongan kita dari golongan orang dibebaskan oleh Allah SWT daripada menjadi hamba kepada hawa nafsu. Maka orang-orang yang betul-betul merdeka ialah orang yang merdeka daripada hawa nafsunya. Ala dzalika rasulullah dakhala dan Allah SWT kurniakan kita sebaik-baik kurniaan di dalam bulan Ramadan, seperti mana Allah SWT kurniakan orang-orang saleh terdahulu. Ala hadinat min salihin min al-akhirah. ومعنا بأصناف الصالحين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك اللهم إن الضعيف فقوي في رضاك وضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعيف فقوينا وإنا ذليل فعزنا وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله.